अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, यह सिर्फ एक जुमला ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान की वो तारीख है जिन्हें पाकिस्तान का दुनिया भर दे विच एक नां रोशन किया। यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जी दुनिया की सब तो बेहतरीन एयरलाइन सर्विस सी, हुण हुकूमत ने उहदी निजकारी का फैसला किया और यह निजकारी 23 दिसंबर को होने जा रही है। और इस हवाले नाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जी वो बिडर्स ते कारोबारी शख्सियात जिहड़े सन उन्होंने मुलाकात दे विच ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जिहड़ा ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद दा ख्वाब है वो हुण पूरा होएगा इहदी निजकारी तो बाद। अज के प्रोग्राम च इस हवाले नाल चौधरी साहब नाल असीं डिस्कस करांगे कि निजकारी का फैसला कितना दुरुस्त है, कि रियासत नूं खुद कारोबार करने चाहिए ने या प्राइवेटाइजेशन जी है ये अहम चीज़ है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ दूसरे सैगमेंट असी एक वड्डी खबर के उत्ते गल करांगे कि कई हफ्तियां दे बाद बानी PTI जिहड़े ने उन्हां दी खामोशी टुटी है, मुलाकात भी हो गई और उहदे नाल उन्हां दे ट्विटर अकाउंट तो PTI दे विच एक बड़ी तब्दीली का ऐलान भी होया। यानी PTI दी जिहड़ी सियासी कमेटी है उन्होंने तहलील कर दिता गया तो हुण एक छोटी मुख्तसर कमेटी बनाई जाएगी तो इहदे उत्ते भी गल करांगे कि बई PTI जिहड़ी है उहदे च कोई तकसीम है या PTI कन्फ्यूज़ है या उहदी किसी प्लानिंग का हिस्सा है। तो ये नाल एक होर खबर जी 25 साल बाद पंजाब दे विच लोकां नूं पंजाब के एक त्यौहार के हवाले नाल यानी बसंत के उत्ते हुकूमत ने उहदी इजाज़त दे दी है कि हुण बसंत जी पंजाब च होएगी, लेकिन उहदे नाल सख्त कवानीन जिहड़े ने वो भी मौजूद ने। तो ये उत्ते भी गल करांगे अज दे पूरे प्रोग्राम दे विच। ते चलने लतीफ़ चौधरी साहब जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल ने? सर्दी हो गई है लगता है, थोड़ी जी सर्दी हो गई। तुसीं तो काफ़ी दिनों तो कह रहे सी कि माहौल भी सर्दी है माहौल सियासी माहौल मैं कह रहा सी जरा थोड़ी जी सर्दी है, लेकिन माहौल एकदम गर्म नहीं हो गया। थोड़ा जिहा सेक आन लग पे चारों तरफों महसूस हो रहा है। तो चलो जेडे तुसी पहला सवाल किया उधर चलिए ना थोड़ा जिहा कि नहीं मैं क्या पहले जरा थोड़ी जी सर्दी इंजॉय कर ली है। चाय तुसी जिहड़े सिप लै रहे हो सिप लै रहे हो तो मज़ा आ रहा है, मैनूं खुद बहुत मज़ा आ रहा है। जिहड़ी तुसी पींदे जा रहे हो वो तुसी भी चाह दा सिप लवो तो मैं सिप लैके तो देखो तुहाडे नाल करना की। नहीं जो तुसी गल्लां करोगे फिर मैं उदों पीआंगा। तो जो समय दसो ना हुण जिहड़ा PTI की कमेटी भी तहलील हो गई, हुण नवी कमेटी बना रहे हैं उस्मान अकरम मजाज साहब की क्यादत मुख्तसर जी कहते हैं हुण कमेटी होएगी कोई गल्लां लीक हो जांदियां। अच्छा पहले दसो कि असी निजकारी वाले पहले आइए कि जिहड़ी PTI ते बाकी जिहड़ी सियासी सूरत हाल है कि उहदे विच इहनूं असी डिस्कस कर लीए ते जिवें जनाब समझ। अच्छा जिवें मतलब कि समझ मेरा ख्याल है फिर जे तुसीं कहंदे तो पहले असीं फ्लाइट ही ले लैंदे फिर चलो फ्लाइट ले लैंदे आ। सानूं की तुहाडा बुनियादी जिहड़ा इहदे च सवाल हैगा ना जी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ PIA ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਨਿਜਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਔਰ ਕਿਨ ਵਜੂਹਾਤ ਉੱਤੇ कि उन्होंने खसारा बहुत सी सर्विस कोई ज़्यादा अच्छी नहीं सी जा रही। फिर नाल दुनिया का मतलब कहते हैं कि वाहिद एयरलाइन है कि जिहदे एक जहाज़ के उत्ते सब तो ज़्यादा हमला है, यानी इन्नी तादाद दे विच एक जहाज़ के उत्ते हमला है। हाँ वो तो एक मैनेजरीयल साइड की एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने मैनेजमेंट ने किस तरह उन्होंने ऑपरेट करने का बनाया प्रोग्राम। तो बहरहाल एक क्योंकि असी कोई ऐसी ये कमेंट मैं तो नहीं कोई करना चाहता कि भी इस अदारे की ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, क्योंकि जो बहुत सारे दिमागां ने बैठ के फैसला कर लिया और बड़े अरसे तो फैसला इहदा होने वाला सी और बाकी भी कई हजे स्टेट ओनड अदारे मौजूद ने जिन्हां दी निजकारी होनी है या जिन्हां दियां गल्लां हो रही हैं। जिन्हां भी तुसीं सुनिया होएगा जिवें पाकिस्तान रेलवे की भी गल अक्सर हुंदी है और पाकिस्तान स्टील मिल की भी ये चीज़ां हुंदियां ने। तो असल असी जिसले आने ना कि जी प्राइवेटाइजेशन है की है इन इकनॉमिक टर्म्स दे विच असी जो गल करांगे कि मईशत माशियात दे असूलों के नाल अगर असी इहनूं परखीए इस अमल नूं ते ये ऐसा अमल है कि किसी भी कि स्टेट जिहड़ी ओनड चीज़ है कोई रियासत की मलकीयत कोई चीज़ हैगी है तो ओहदा ओनूं किसी जाती
ਕਿਸੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਥਰੂ ਇੱਕ ਸੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਜਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮਈਸ਼ਤ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵਬਸਤਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਇਕਤਸਾਦੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਲਾਤੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨਿੱਜੀ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਰਿਆਸਤ ਮੀਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ੀ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ, ਅਗਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਜਾਰਾਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਜਾਰਾਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਈਸ਼ਤ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਏ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖੁਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਟ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਰਿਆਸਤ ਕੋਲ ਅਗਰ ਐਸੈਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਅਮੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਅਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਟਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਨਾ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੂਲਸ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 49% ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ 51 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ
ਹੈਵੀ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਔਰ ਐਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ PIA ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਮਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੇ PIA ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ PIA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਕਸ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਘੱਟ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿਚਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਨ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ ਹੈਗੀ। ਰਿਆਸਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਓਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਲਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਫਲਾਜ਼ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਾਤ ਯਾਫਤਾ ਤਬਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਲਡਿੰਗ ਲੈ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਛਲਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਟ੍ਰੋ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਗ ਗਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇੱਕ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਰਤਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਨਿਜਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਵੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾਓ। अब मुझ पे नज़ा का आलम है, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा जाता है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਝ ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਬੋਝ ਜਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਲਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਗੂੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨਿਜਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਜਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੂੜੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ? ਅੱਛਾ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਕਈ 3-4 ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਾਨੀ PTI ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅੱਛੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ NFC ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਬਟ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਸਲੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਆਲੂਦ ਜਾਂ ਉਗਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਧਰੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਨਾ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੀਨਾ ਨਾਜ਼? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੀਨਾ ਨਾਜ਼ ਵੀ ਮੇਲ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੇਲ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਨੀ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਲਖ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਮਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਾਪਸ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਉਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਹਿਲੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੇ NDU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਦਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡੋ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਟ ਸਪਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੇਲ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਲਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਬੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਹਿੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕੈਚ ਹੀ ਫੜਾਉਣਾ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂ ਬੋਲਡ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਤਕਸੀਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਪਾਵਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਬਦਇਤਮਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀ ਹੈ NDU ਤੋਂ। NDU ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰਕਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ, ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਔਰ ਐਂਕਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੂਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸ਼ੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਅਲ ਅਰਾਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਪਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਰੇਟਿਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਲਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਰਹੱਦ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਫਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਸਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੇਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਜਾਂ ਤੇ ਸਲੋਕ ਮੁਦੱਸਰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਧਰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਧਰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਨ ਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਓਵਰ ਐਵਰੇਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਵੈਸੇ? ਉਹ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ NDU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 29 ਦਿਨ ਜਾਂ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਦੇ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਸਟਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਫਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਕਰਾਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਅਰ ਡੇਜ਼ ਆਰ ਨੰਬਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਫਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਹੁਣ ਤੇ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ KP ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਬਾਬਰ ਸਲੀਮ ਸਵਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮੂਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਲੀਤੀ ਹਕੂਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਹਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ PTI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਏ। ਠੀਕ, ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਯੈਲਦਾ ਹਕੀਮ, ਇੱਕ ਮਰੂਫ ਐਂਕਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਦੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਡ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੁਮਲੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਅਲ ਅਰਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਕਰ ਸਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਰਿਪਿਊਟਿਡ ਐਂਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਇਸਨੈਸ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਈ ਟੂਵਰਡਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। not one personality, another personality, but towards Pakistan. तो वो बात ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਰਹੇ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1986 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਕਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਬਰਕ ਕਾਰਮਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਫੀਜ਼ੁੱਲਾ ਅਮੀਨ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਪ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੋਡਰੇਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਹਾਮਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਲਾਨਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬੜੇ ਖਤਰਾਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਕੁਵਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਪਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਪਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਐਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਇਕਲੀ ਬਸ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੇਲਣ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ KP ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬੈਨਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਸੰਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਲਵਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਡੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਹੇ ਸਾਹਿਬ, ਬਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਹੋਵਾ ਬੋ ਕਾਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸੰਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗਾਂ, ਗੁੱਡੀਆਂ, ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਢਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ 2 ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, 3 ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਲਵਾਉਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਡੋਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਰਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਨਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬੜੇ ਪਤੰਗ ਦੇ ਪੇਚ ਲੜਾਣੇ ਤੇ ਆਪ ਬੋ ਕਾਟਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜੇ ਪਤੰਗਾਂ ਮੈਂ ਟਾਂਗਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤੰਗਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟਣੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਸੰਤ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਸੰਤ, ਯਾਨੀ ਬਸੰਤ ਇੱਕ ਹਮਾਗੀਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਈਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪੀਲੇ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ, ਔਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ, ਜੋੜੇ ਭੇਜਣੇ, ਜੁੱਤੀ ਭੇਜਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਗਦ ਰਕਮ ਵੀ ਭੇਜਣੀ, ਫਿਰ ਪਿੰਨਾ, ਪਤੰਗ, ਚਰਖੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਕਵਾਨ ਪੱਕਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਕਵਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਕਦੇ ਸਨ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ ਬੜਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬਸੰਤ, ਬੜੇ ਵਸੀਬ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ VIP ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫॉर 1 ਨਾਈਟ ਐਂਡ 1 ਡੇ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੋਝ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਦਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮਾਇਤ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਾਮਤ ਪ੍ਰਸਤ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ, ਰਜਤ ਪਸੰਦ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਿਆਨੀਏ ਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡੋਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਿਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਰਹਿਮਾਨਾ ਜਿਹਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਰਿਸਕੀ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਮੁਖਾਲਫ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕੁਵਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਜਤ ਪਸੰਦ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਚਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਏ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਦੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਤਹਾਰਬ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਆਨੀਏ ਦੀ ਵੈਪਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਪਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੌਨ ਸਟੇਟ ਕੁਵਤਾਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੇਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨੀਏ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਫ ਵੈਪਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਕਾਮੀ ਸਕਾਫਤ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਤਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖੌਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਵਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਫਾਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਫਰੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਤਫਰੀਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ GT ਰੋਡ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਚੋਇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੈਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੌੜ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।